ଆମର जो चतुर्थ ब्लॉक रही सम कंटेम्पोरारी इश्यूज इन इकोनॉमिक सोशियोलॉजी जो केतक आधुनिक इश्यूज रही आर्थिक समाजशास्त्र ता विषय में आलोचना करवा सोशल डेवलपमेंट बा जो सामाजिक विकास आम जो कहू यह विषय आज आम विस्तृत भाव आलोचना करवा एवं प्रथम आम आलोचना करवा आम डेवलपमेंट कहले कौन बुझी था एवं डेवलपमेंट उपरे जो केते गुड़े स्कॉलर अच्छा केते गुड़े जो थियोरी अच्छी ये विषय आम विस्तृत भाव आलोचना करवा एवं ये जो थियोरी गुड़िक अच्छी यह को स्कॉलर मान रहिले जेभली अर्थनीतिर स्कॉलर मान रहिले किंबा आर्थिक समाजशास्त्र स्कॉलर मान रहिले किंबा हमर इतिहास स्कॉलर मान रहिले किभली से माने डेवलपमेंट को नहीं भिन्न बा जो आमर विकास को नहीं भिन्न मत उपस्थापन करथिले से विषय आलोचना करवा जदि हम देखिबा डेवलपमेंट कहले आम कौन बुझी था यह प्रथमतः यह गोटे प्रक्रिया गोटे सामाजिक परिवर्तन प्रक्रिया बा आमर जो विकास कह जाए आम विकास कहले कौन बुझे जदि किए पचारे ताले आम कही था यह एक सामाजिक परिवर्तन प्रक्रिया जो कि जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट अच्छे जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट अच्छे जनकर जीवन धारा बा जीवन शैली को नहीं ये जो क्वालिटेटिव एस्पेक्ट और क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट अच्छी एथिरे जो परिवर्तन देखा जाए था यह को आम विकास कहता ये विकास जो कॉन्सेप्ट रही है मुख्यतः भाव गोटे पॉजिटिव बा जो आमर सकारात्मक जो धारा अच्छे यह को बुझाई था एवं जदि देखा जाए जो परिवर्तन और विकास भितर जदि आम पार्थक्य देखा बहुत लोग हे तो अनेक समय देखा जाता है यही शब्द दुईटी को इंटरचेंजेबली बा अदल बदल कर व्यवहार करते किंतु कहवा बोले दुईटी शब्दर अर्थ भिन्न एवं जदि आम देखा विकास और परिवर्तन परिवर्तन सब परिवर्तन नेगेटिव हो जाता है नकारात्मक होता है एवं यह अनेक समय विकास आड़ को न जाई अनेक समय विपत्ति बा जो आम पछक टाणी नहीं था तेणु चेंज एवं जो आम डेवलपमेंट रहा जो परिवर्तन और विकास मध्य यह थिला बेसिक जो आम पार्थक्य एवं मूल पार्थक्य जहाँ कहुए एवं सब विकास गोटे प्लान और डिजायर गोटे दिगरे एभली दिगरे विकास होता है जहाँ सब प्लान एवं डिजायर आम सब तार गोटे प्लान कर ब्लू प्रिंट डेभलप कर इच्छा अनुजाई जदि आमर जो प्लान टी रहा जदि जो प्लान टी आम कर इच्छा अनुजाई कर से दिगरे आगेला आम विकास कही जदि देखा जाए विकास को लेकिन केते गुड़िए जो आम थियोरिस्ट रहिले से माने आलोचना करथिले एवं जदि आम सामाजिक विकास कही सोशल डेवलपमेंट जो कही यह आहरी गोटे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट यह गोटे अम्ब्रेला भाई कॉन्सेप्ट अनेक गुड़िए जो आमर सब कॉन्सेप्ट अच्छी सब कैटेगोरीज ऑफ कॉन्सेप्ट्स अच्छी से माने सब ता विषय आमको जानापी एवं आमको आलोचना करने एवं यह गोटे ब्रॉडर कॉन्सेप्ट यह गोटे जहाँ कहुए एभली एक कॉन्सेप्ट जहाँ को गोटे पर्टिकुलर कौन गोटे निर्दिष्ट इंडिकेटर नहीं डिफाइन करने बहुत कष्ट होता है कारण जदि आम आरंभ करवा जदि केवल कहवा आम स्वास्थ्य को कहले आम सोशल डेवलपमेंट बुझाऊ जो सामाजिक विकास बुझाई था आम पुणी आउ केते जन बाहर जो मैंने कहे किभली भाव कहीं शिक्षा को न कहवा यह सामाजिक विकास एक मानदंड तेणु जो सामाजिक विकास जो केते गुड़े मानदंड अच्छे या मुख्यतः आम जदि देखा जाए यह अनेक गुड़िए मानदंड अच्छी और से भर जदि आम समस्ते जाना भितर कह जाए जो आम स्वास्थ्य है बा शिक्षा है किंबा आमर किंतु ता यही जो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट रही छाड़िले ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट गुड़िक व्यतीत अनेक केते गुड़िए कॉन्सेप्ट अच्छी जहाँ को लेकिन सोशल डेवलपमेंट बा जो सामाजिक विकास स्कॉलर मैंने तर्जमा कर अति माइक्रो कॉन्सेप्ट रहा किंतु जार गोटे समाज उपर बड़ प्रभाव रही जो भाव आम जेंडर इनइक्वालिटी है जो आम लिंगगत असमानता रही आलोचना हो किंबा आमर जो रहा कास्ट बेस इनइक्वालिटी जातिगत जो आमर
ଅସମାନତା ରହିଛି ତାକୁ ନେଇ ଆମର ଆଲୋଚନା ହଉ। ଏଇଭଳି ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଏଇଭଳି ଇଣ୍ଡିକେଟର ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ର ଯେଉଁ ଅମ୍ବ୍ରେଲା ରହିଛି ତା ଭିତରେ ରଖିପାରିବା। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କନସେପ୍ଟ। ଏହା ଜିଓଗ୍ରାଫି ଟୁ ଜିଓଗ୍ରାଫି ବା ଗୋଟେ ଦେଶରୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ବା ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ଏହା ଭ୍ୟାରି କରିଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ମାନେ ଯଦି ଯାହା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଭାରତକୁ ତାର ମାନେ ଯାହା ବୁଝାଇଥାଏ ବା ତାର ଅର୍ଥ ଯାହା ବୁଝାଇଥାଏ, ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ରହିଲେ ବା ପ୍ରଗତି ବା ବିକାଶର ଯେଉଁମାନେ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଷ୍ଟେଜରେ ଯେଉଁମାନେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାଜିକ ବିକାଶର ଅର୍ଥ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ। ଏବଂ ଆମର ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଏ ଯେଉଁ ବିକାଶ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ରହିଛି, ଏହା ଯେଉଁ ବିକାଶ ବୋଲି ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟ ରହିଛି, ଏହା ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆମର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ 1950 ଦଶନ୍ଧିରେ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଏହା ପ୍ରଥମେ କିଭଳି ଭାବେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ନା, ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା, ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ହେବା ଫଳରେ ଆମର ଆସିଥିଲା ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ଯେଉଁ କ୍ରାଇସିସ୍ ହେଇଥିଲା ବା ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ। ଏବଂ ଖାଲି ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ନୁହଁ, ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ କ୍ରାଇସିସ୍ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। କାରଣ ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଦେଶମାନେ କେବଳ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇନଥିଲେ, ବରଂ ଯେଉଁ ସାଂସ୍କୃତିକ ହେଲା ବା ସାମାଜିକ ହେଲା ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। କାରଣ ଯୁଦ୍ଧଟି ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଚାଲି ରହିଥିଲା। ଏଥିରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଶ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ସୋସିଆଲ କ୍ୟାପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ରହିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲେ। କେବଳ ଇକୋନୋମିକ ଯେଉଁ ଇକୋନୋମିକ କ୍ୟାପିଟାଲ ବା ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଥିଲା କେବଳ ତାର ବିନିଯୋଗ କରିନଥିଲେ ବା ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନଥିଲେ, ବରଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ, କାରଣ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଗୋଇଂ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ ବା ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବାକୁ ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥିଲା। ତ ଯେଉଁ ଓଭରଅଲ୍ ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ବିକାଶଟି ଏହା କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରହିଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆମର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଥିଲା, କେବଳ ଯେଉଁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା, এই ଆର୍ଥିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ଭରଣା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଶ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ବା ଯେଉଁ ପଛୁଆ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଏଇ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଯେଉଁ ବିକଶିତ ଦେଶମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବିକାଶର ଚରମ ସୀମାରେ ବା ବିକାଶର ଅଗ୍ରଣୀୟ ଯେଉଁମାନେ ଦେଶ ଥିଲେ, ଯଥା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ହେଲା, ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ ହେଲା ବା ଆମର ଫ୍ରାନ୍ସ ହେଲା, ଏଇଭଳି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁ ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଶ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଏବଂ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ପଛୁଆ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲେ ବା ଅବିକଶିତ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କିଭଳି ବିକାଶ ଧାରାରେ ସାମିଲ କରିବୁ ବା ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଛି, ସେଇ ଯେଉଁ ଧାରାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ସାମିଲ କରିବୁ। ଏବଂ ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ସେହି ଆଲୋଚନାରୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ଆମର ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଥଟ୍, ଯେଉଁ ଆଧୁନିକୀକରଣ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ, ବା ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଜନ୍ମ ନେଲା ବା ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଥଟ୍ ଜନ୍ମ ନେଲା, ଏଥିରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍କଲାର ମାନେ କେବଳ ଅର୍ଥନୀତି ନୁହେଁ, ବରଂ ଅର୍ଥନୀତି, ଆର୍ଥିକ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ର ବା ଯେଉଁ ଇକୋନୋମିକ ସୋସିଓଲୋଜି ରହିଲା, କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ଖାଲି ସମାଜଶାସ୍ତ୍ର ଯେଉଁ ରହିଲା, ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନ ରହିଲା, ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନରୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ସ୍କଲାର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍କଲାର ଆମର ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ, କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍କଲାର ଆମର ମନୋବିଜ୍ଞାନ ବା ସାଇକୋଲୋଜି ଯାହା କୁହାଯାଏ, ସାଇକୋଲୋଜିରୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁନ୍ନତ ଦେଶମାନେ ରହିଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡର ଡେଭଲପ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ଆମେ ବିକାଶ ଧାରାରେ ସାମିଲ କରିବା। ଆଉ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ এই କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କଲାର ମାନେ ରହିଲେ, ଏମାନେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିକାଶର ଧାରା ବା ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଯେଉଁ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଥଟ୍, ଏହା ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କର୍ଣ୍ଣେଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଜାଣିବା ଏଇ ଯେଉଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଷ୍ଟଡି ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ସୋପାନରେ ସେମାନେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଷ୍ଟଡି କଣ୍ଡକ୍ଟ କଲେ ବା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗବେଷଣା ଆରମ୍ଭ କଲେ। এই ଗବେଷଣା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆଧାରିତ ଥିଲା କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଯେ ଯେଉଁ ଆମର ଅନୁନ୍ନତ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛୁଆ ଏବଂ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛୁଆ, এইଗୁଡ଼ିକ ବା ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଛୁଆ, ଏଇସବୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁ ଆମର
ଆସ୍ପେକ୍ଟ ରହିଲା ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟଡି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବା ଗବେଷଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଗବେଷଣାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସ୍କଲାର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଜଣେ ଥିଲେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ରସ୍ତୋ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅର୍ଥନୀତିରେ ଯେଉଁମାନେ ଅର୍ଥନୀତି ପଢ଼ିଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଏବଂ ରସ୍ତୋଙ୍କ ପରେ ଥିଲେ ଆମର ଆଲେକ୍ସିଙ୍କିଲ୍ସ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣୁ ସେ ଏକ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନୀ ବା ସମାଜ ଶାସ୍ତ୍ରର ଜଣେ ସ୍କଲାର ଏବଂ ତାପରେ ଥିଲେ ଆମର ଡେଭିଡ୍ ମାକ୍ଲେଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସ୍ମେଲଜର ମଧ୍ୟ ଏହା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଏଇ ଯେଉଁ ସନ୍ଦର୍ଭ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁ ସନ୍ଦର୍ଭ ଗୁଡ଼ିକ ବା ଯେଉଁ ଗବେଷଣା ଯେଉଁ ଆମର ଅନୁନ୍ନତ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗବେଷଣା ହେଇ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଏହାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବା ପାଇଁ ବା ପବ୍ଲିଶ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଜର୍ନାଲ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଏବଂ ସେ ଜର୍ନାଲ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯେତେ ସବୁ ସନ୍ଦର୍ଭ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଜାଣିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଜର୍ନାଲଟି ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ଯେଉଁମାନେ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନର ଛାତ୍ରମାନେ ରହିଲେ ବା ଯେଉଁ ସ୍କଲାର ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଏଇ ଜର୍ନାଲ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜାଣିଥିବେ। ଏହା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱର ପପୁଲାର ଜର୍ନାଲ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଏ ଜର୍ନାଲଟିର ନାଁ ହେଲା ଇକୋନୋମିକ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲଚରାଲ ଚେଞ୍ଜ, ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯଦି କୁହାଯାଏ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁବାଦ କରିବା ଏଇ ଜର୍ନାଲର ଟାଇଟେଲରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜର୍ନାଲ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଥଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଏହାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଅନୁନ୍ନତ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିକାଶର ଧାରା ଅଛି ସେଠାରେ ସାମିଲ କରିପାରିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ଥିଓରି କହିଲେ ବା ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଥଟ୍ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ଏଥିରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିଥାଉ। ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଆମର ନୀତିଦିନର ଯେଉଁ ଆମର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ରହିଛି ବା କନଭରସେସନ ରହିଛି ଆମେ ସେଠାରେ କହିଥାଉ ଯେ ଏ ପିଲାଟି ଦେଖିବାକୁ ମଡର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ତାର ଯେଉଁ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ରହିଛି ବା ତାର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି ତାହା ମଡର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସିନେମା ଆସିଛି ଏହା ଗୋଟେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଟେଷ୍ଟର ସିନେମା। ଏହାର ଅର୍ଥ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? ଏହାର ଅର୍ଥ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁ ଯେ ଗୋଟେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମର ଉନ୍ନତ ସଭ୍ୟତା ରହିଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ ଆମେରିକୀୟ ସଭ୍ୟତାକୁ କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ରିଟିଶ ସଭ୍ୟତାକୁ ଏହାକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଆମେ ରେଫର କରି ଏଇ ଜିନିଷ ବା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଜଣେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି କି ନୁହେଁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର କୌଣସି ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ରହିଛି ତାହା ମଡର୍ଣ୍ଣ କି ନୁହେଁ ବା ଆଧୁନିକ କି ନୁହେଁ ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ କହିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଦେଖିବା ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ହେଲା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏହା ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏହା ଏକ ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଯାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଏଠି ଯେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଆଲ ଚେଞ୍ଜ ବା ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଏଥିରେ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଗୋଟେ ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥାଏ ନା ଗୋଟେ ସମାଜ ଯାହା ଦିନେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ବା ପ୍ରାଚୀନ ଥିଲା ଏବଂ ଗୋଟେ ଅନଡେମୋକ୍ରାଟିକ ଏବଂ ଗୋଟେ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଯେଉଁଟା ଆମେ କହୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ନନ୍ ସେକୁଲାର ସମାଜରୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ ଗୋଟିଏ ମଡର୍ଣ୍ଣ ବା ଆଧୁନିକ, ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ବା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ଗୋଟେ ସେକୁଲାର ବା ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ରାଷ୍ଟ୍ର ବା ସମାଜ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ସୋସାଇଟି ହେଲା ବା ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଯେଉଁ ଆମର ଇନାନିମେଟ୍ ପାୱାର ସୋର୍ସେସ୍ ଅଫ୍ ପାୱାର ଯେଉଁ ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାହାକୁ ଯଦି ଏହି ସମାଜରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ବା ଯେଉଁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଇଟେସନ ଅଫ୍ ଇନାନିମେଟ୍ ସୋର୍ସ ଅଫ୍ ପାୱାର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ରହିଲା ଆମେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଇନ୍ଧନ ଶକ୍ତି କହୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରଗତି ବା ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ଏହା ଗୋଟିଏ ଆଡଭାନ୍ସ ଷ୍ଟେଜ ବା ଗୋଟେ ପ୍ରଗତିର ଗୋଟିଏ ଶେଷ ଅଂଶରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଯଦି ଦେଖିବା ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ଥିଓରି ଯେଉଁ ଆସିଲା ଯାହା ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ ଏହା କିଭଳି ଭାବେ କର୍ଣ୍ଣେଲ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ କିଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟଡିଜ ଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେଉଁ
ଓ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଥଟ୍ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବା ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ମଧ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା। ସେ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଲା ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଯେଉଁ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲେ ସେଠି ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ଏବଂ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହୁଛି ଯେଉଁଟା ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆମର ସମାଜଶାସ୍ତ୍ର, ଆର୍ଥିକ ସମାଜଶାସ୍ତ୍ରର ସ୍କଲାର ମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏଇ ବିଷୟଟିକୁ ଅଧିକ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଆମର ଆଇଡିଓଲୋଜିକାଲ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ବା ଯେଉଁ କମ୍ପିଟିସନ ରହିଲା, ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଆମର ଯେଉଁ ଆଇଡିଓଲୋଜି ରହିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ଆଇଡିଓଲୋଜି ରହିଲା, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଯଦିଓ ଏ ପ୍ରତିଯୋଗିତାଟି ବାହାର ଜଣକୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ନଥିଲା ବା ଦେଖାଯାଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମର ଭିତରେ ଏଇ କମ୍ପିଟିସନଟି ଦୁଇ ଆଇଡିଓଲୋଜି ଭିତରେ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଏବଂ ଏକ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଅଫ୍ ଆମେରିକା ଥିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ଆମର ଦେଶଟି ଥିଲା ସୋଭିଏତ ରଷିଆ, ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ସେଇ ସୋଭିଏତ ରଷିଆ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଚାହୁଁଥିଲା କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମଡେଲ ଅଛି ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିକାଶର ଯେଉଁ ମଡେଲ ଅଛି ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ନିଅନ୍ତୁ ବା ତାକୁ ଆଡପ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ମଡେଲ ଆମର ରହିଲା ବା ଯେଉଁ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ମଡେଲ ରହିଲା, ଯାହା ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାରିତ କରାଯାଇଥିଲା ବା ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା କିଛି ଦେଶମାନଙ୍କୁ, ସେଇ ଯେଉଁ ଆଇଡିଓଲୋଜି ରହିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଏବଂ ଏହାର ମିତ୍ର ଶକ୍ତିମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ବା ମିତ୍ର ଦେଶମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଦେଶର ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଆଇଡିଓଲୋଜିର ଯେଉଁ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ବା ଯେଉଁ କମ୍ପିଟେଟିଭ ସ୍ପିରିଟ୍ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ସ୍କୁଲକୁ। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ରହିଲେ ବା ଯେଉଁ ଆମର ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଦେଶମାନେ ରହିଲେ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଗବେଷଣାକୁ ସବୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ରାଶି ଯେଉଁ ଇନସେଣ୍ଟିଭ ଦିଆଗଲା ବା ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଫଣ୍ଡିଂ ସବୁ ଦିଆଗଲା ଗବେଷଣା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ, ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ ଯେଉଁ ଆମର ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ରହିଲା ଦେଶ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଭଳି ଦେଶମାନେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଏବେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଇ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବା ଯେଉଁ ଗବେଷଣା ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଥିଲା, ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରର ସନ୍ଧାନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗବେଷକମାନେ ନିଜର ଗବେଷଣା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଗରିବ ବା ଯେଉଁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଦେଶମାନେ ରହିଲେ, ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଗୋଟେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ବା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଆଧୁନିକ ସମାଜ କୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ବା ସେ ଯେଉଁ ସମାଜ ରହିଲା, ଯେଉଁ ସମାଜ ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡର ଡେଭଲପଡ କଣ୍ଟ୍ରିଜ ବା ଅନୁନ୍ନତ ଦେଶର ଯେଉଁ ସମାଜ ରହିଲା, ତାହା କ'ଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଗବେଷଣା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ହୁଏତ ଏଭଳି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଜାଣି ବା କିଛି ଉତ୍ତର ପାଇପାରିବେ ବା କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ, ଯେଉଁ ବା କିଛି ରାସ୍ତା ବାହାର କରିପାରିବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଶମାନଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ, ଯେଉଁ ଅନୁନ୍ନତ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଉନ୍ନତିର ଯେଉଁ ଆମର କୁହନ୍ତି ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବେ। ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲାଭ ମଧ୍ୟ ହେବ ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଆଇଡିଓଲୋଜିର ଯେଉଁ ସ୍ପ୍ରେଡ ହେଉଛି ବା ଯେଉଁ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେଉଛି, ତା ଦେହରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସେଇ ସ୍ରୋତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଅନୁନ୍ନତ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବେ ସାମିଲ ନ ହେବେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯେଉଁ ସେଇ ପ୍ରୋସେସରୁ ବା ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ଦୂରରେ ରଖିପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଜଣେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଆମର ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଯେଉଁ ମଡେଲ ରହିଛି, ଏହା ହିଁ କେବଳ ସେଇ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆମର ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ସୀମାରେଖାରୁ ବାହାରକୁ ଆଣିପାରିବ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଏ ଯେଉଁ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ସ୍କୁଲ ରହିଲା, ଏହା ଯଦିଓ ପ୍ରଥମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାର ଡୋମିନାନ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ୟୁଏସ୍ଏସ୍ଆର ବା ଯେଉଁ ସୋଭିଏତ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ରଷିଆ ଆମର ଯେଉଁ ଦେଶ ଯେତେବେଳେ ତାର ବିଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିଲା ବା ସେ କୋଲାପ୍ସ କରିଯାଇଥିଲା, ଏହାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଥିଲା।
ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଜଣେ ଅର୍ଥନୀତିର ସ୍କଲାର ଥିଲେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ରସ୍ତୋ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମଡେଲଟି ଥିଲା ଯେଉଁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମଡେଲ ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ଯେଉଁ ସମାଜ ବିଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ସ୍କଲାର ମାନେ ରହିଲେ ବା ଅର୍ଥନୀତି ବିଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ସ୍କଲାର ମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦୃତ ହୋଇପାରିଥିଲା। ସିଏ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଆମର ସମାଜ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ବିଶ୍ୱର ତାକୁ ସେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ ପାଞ୍ଚଟି ଷ୍ଟେଜରେ ଡିଭାଇଡ୍ କରିଥିଲେ ବା ପାଞ୍ଚଟି ସୋପାନରେ ସେ ବିଭାଜିତ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁ ଆମର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ବା ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଯେତେବେଳେ ଟେକ୍ ଅଫ୍ ନେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ତାର ରନୱେକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ରନୱେରୁ ଯେତେବେଳେ ଟେକ୍ ଅଫ୍ ନେଉଛି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏହା କିଭଳି ଭାବେ ପ୍ରଥମେ ଗଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ତାପରେ କିଭଳି ଭାବେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଟେକ୍ ଅଫ୍ ନେଇଥାଏ। ଯଦି ଦେଖିବା ଏ ଯେଉଁ ଟେକ୍ ଅଫ୍ ନେଉଛି ଏ ଟେକ୍ ଅଫ୍ ନେଲା ବେଳେ ସେ କେତୋଟି ଷ୍ଟେଜ୍ ଦେଇ ବା କେତୋଟି ସୋପାନ ଦେଇ ଟେକ୍ ଅଫ୍ ନେଇଥାଏ ଏବଂ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଫେଜ୍ ଆସେ ଯେଉଁଠିକି ବିମାନଟି ଯାଇ ଉପରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାପରେ ସେଥିରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇନଥାଏ। କେବଳ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରେ ସେତେବେଳେ ଯାଇଥାଏ ସେ ତାର ପୋଜିସନରେ ବା ତାର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ଅଛି ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି ମଡେଲକୁ ବା ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଯେତେବେଳେ ଉଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରେ କିଭଳି ଭାବେ ସେ ସ୍ଥିର ଥାଏ ଏବଂ ତାପରେ କିଭଳି ଭାବେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେଜରେ ରନୱେରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବେ ପରେ ଉଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ, ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜକୁ ସେ କମ୍ପେୟାର କରିଥିଲେ ରସ୍ତୋ ଆମର ଆର୍ଥିକ ଯେଉଁ ବିକାଶ ରହିଛି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ତାହାର ସହିତ ତୁଳନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଥମ ସୋପାନଟି ଥିଲା ଆମର ଦ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ସୋସାଇଟି, ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଆମର ସମାଜ ଥିଲା ତାହାକୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସୋପାନ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଥିଲା ପ୍ରି କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଟୁ ଟେକ୍ ଅଫ୍, ତୃତୀୟଟି ଥିଲା ଟେକ୍ ଅଫ୍, ଚତୁର୍ଥଟି ଥିଲା ଦ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଟୁ ମ୍ୟାଚୁରିଟି, ପଞ୍ଚମଟି ଥିଲା ହାଇ ମାସ୍ କନଜମ୍ପସନ୍। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଟ୍ରାଡିସନାଲ ଫେଜ୍ରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ ସେ କହିଥିଲେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଶ ଅଛି ଯାହା ଏବେ ବି ଯେଉଁ ଆମର ଟ୍ରାଡିସନାଲ ବା ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିଚାଳିତ। ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଛି ବା ଯେଉଁ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ନିଜର କନଜମ୍ପସନ୍ ବା ଉପଭୋଗ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ବା ନିଜର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତାଟାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ କେବଳ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ରହିଲା ବା ଏଇ ଯେଉଁ ସୋପାନ ରହିଲା ଏହି ସୋପାନରେ ଯେଉଁ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ଉତ୍ପାଦନ କରିନଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ ଏହା ତାଙ୍କର ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ଯେଉଁ ରହିଛି ଉପଭୋଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାକୁ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦିଓ କେବେ ବି ସେମାନେ ସେ ଯେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟଟିକୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋଟେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଯେଉଁ ବାଟର ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା ଆମର ଗୋଟିଏ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟଟି ଆଣିବା ସେଇଭଳି ଭାବରେ ସେଇ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ସେଇ ଜିନିଷଟିକୁ ବା ସେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଟିକୁ ସେମାନେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁ କୃଷି ଥିଲା ଆମର କୃଷି ହିଁ ଥିଲା ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମର ଉତ୍ପାଦନର ଯେଉଁ ଆମର କୁହାଯାଏ କୃଷି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିଜର ଯେଉଁ ଚାହିଦା ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାକୁ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ପୂରଣ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଏଠି ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ନିଜର ଯେଉଁ ଫ୍ୟାମିଲି ଲେବର ରହିଛି ତାକୁ ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ପରିବାରର ଯେଉଁ ଶ୍ରମକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ଚାଷ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏଠି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ଯେଉଁମାନେ ପୁଞ୍ଜିପତି ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ପୁଞ୍ଜିପତି ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କ୍ଷମା କରିବେ ଯେଉଁ ପୁଞ୍ଜିପତି ନୁହଁ ତା ବହୁତ କମ୍ ଯେଉଁ ପରିମାଣର ଯେଉଁ ପୁଞ୍ଜି ସେମାନେ ବିନିଯୋଗ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ମନି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ଆମର ଅର୍ଥ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିଲା ତାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ତାହା ଯେଉଁ ଆମର ତାଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଆମର ଗ୍ଲୋବାଲ କରେନ୍ସି ଥିଲା ବା ଯେଉଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମୁଦ୍ରା ସବୁ ରହିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ଡଲାର ହେଲା ବା ରୁପି ହେଲା ବା ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁ ଇଏ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କମ୍ପେୟାର କରିବା ସେଇ ଯେଉଁ ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଶର ମୁଦ୍ରା ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତି ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଥିଲା
ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଯୋଉ ଷ୍ଟେଜ 2 ଆସିଲା ବା ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନର ଯୋଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଶ ରହିଥିଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରି କଣ୍ଡିସନ୍ସ ଟୁ ଟେକ୍ ଅଫ୍। ଏହି ଷ୍ଟେଜରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଯୋଉ ଉତ୍ପାଦନ ହଉଥିଲା ଏହା ଗୋଟେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନାଲ ଷ୍ଟେଜ ଥିଲା। ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ 1 ଆଉ ଷ୍ଟେଜ 3 ଭିତରେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନାଲ ଷ୍ଟେଜ ଥିଲା। ଯୋଉ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନାଲ ଷ୍ଟେଜକୁ ଆମର ଯୋଉ ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଯୋଉ ମଝି ଅଂଶ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଜରୁ ବା ଗୋଟିଏ ସୋପାନରୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ ସୋପାନକୁ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି, ତାହେଲେ ସେ ଯୋଉ ମଝି ଅଂଶଟି ରହିଲା ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନାଲ ଫେଜ୍। ଏ ଯୋଉ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନାଲ ଫେଜ୍ଟି ଦ୍ୱିତୀୟ ଫେଜ୍ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବା ଦ୍ୱିତୀୟ ସୋପାନ ଥିଲା। ଏହି ସୋପାନରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଯେ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଗୋଟେ ବା ଗୋଟେ ଜାହାଜ ଯେତେବେଳେ ଉଡ଼ାଣ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସେତେବେଳେ ରନୱେରେ ଚାଲିଥାଏ, ଏହାକୁ ଆମେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନାଲ ଷ୍ଟେଜ କହିଥାଉ। ଏବଂ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ଯୋଉ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲେ ସେମାନେ ଯୋଉ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି କିଛି ସେମାନଙ୍କର ସରପ୍ଲସ୍ ବା ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ଯୋଉ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବା ସରପ୍ଲସ୍ ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯୋଉ ବଳକା ଉତ୍ପାଦିତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ସେମାନେ ଟ୍ରେଡିଂ ବା ଯୋଉ ଆମର ବ୍ୟାପାରରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରେଡିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ ବା ବେପାର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଏହି ବେପାରକୁ ଅଧିକ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ବା ଯୋଉ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆସିଥାଏ। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯୋଉ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମେ କହୁ, ଯୋଉ ଗମନାଗମନର ଯୋଉ ସୁବିଧାଟିକୁ ଅଧିକ ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ବା ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଶର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଏଇ ଷ୍ଟେଜରେ ଦେଖାଯାଏ ବା ଏହି ସୋପାନରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଯୋଉ ସେଭିଂ ଆଉ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଏବଂ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିବା କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟରେ ଏହି ସମୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଏହି ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଯୋଉ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ଉଦାହରଣ ସେ ଦେଇଥିଲେ, ସେ କହିଥିଲେ ଏହି ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥର ବିନିଯୋଗ କରିବା ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଯୋଉ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନ୍ୟର ଆମର ରହିଲେ ବା ଯୋଉ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ମାନେ ରହିଲେ ବା ଯୋଉ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ମାନେ ରହିଲେ, ଏହା ଛୋଟ ଛୋଟ ଇଏରୁ ସୋପାନରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି ବା ଉଦ୍ୟୋଗପତି ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆମର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେଜ ବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନ ହେଉଛି ଆମର ଷ୍ଟେଜ 3 ଯାହାକୁ ଆମେ ଟେକ୍ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଜ କହିଥାଉ। ଏହି ଷ୍ଟେଜରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ବା ଯୋଉ ଆମର ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ଆସିଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଏହି ଯୋଉ ସୋପାନରେ ବା ଏହି ସୋପାନରେ ଅବସ୍ଥିତ ଯୋଉ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲେ ସେଠାରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଦିନ ଥିଲା ଜମିରେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ବା କୃଷକ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଶ୍ରମିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଜମିରେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ବା ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନ୍ୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବା କିମ୍ବା ନିଜର ଶ୍ରମକୁ ବିକ୍ରି କରି ନିଜର ଜୀବନ ଏବଂ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା, କାରଖାନା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ବା ଯୋଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା, ଏଠାରେ ଆସି ଲେବର ହୋଇ କାମ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଯୋଉ ଗ୍ରୋଥ ରହିଛି ବା ଯୋଉ ଆମର ଉନ୍ନତି ରହିଛି ବା ପ୍ରଗତି ରହିଛି, ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ସୀମିତ ଥାଏ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଜାଗାକୁ ନେଇ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଯୋଉ ଆମର ଶିଳ୍ପରେ ବିପୁଳ ବିକାଶ ଆସିପାରିଛି। ଯେଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ଉଦାହରଣ ନେବା, ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା, ବଡ଼ ଧରଣର ବିକାଶ ଯଦି କହିବା, ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ ଆମର ଯୋଉ ଇସ୍ପାତ ନଗରୀ ରାଉରକେଲା କାରଖାନା ଅଛି ସେଠାରେ ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା। ଏବଂ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଯୋଉ ପ୍ରୋସେସ ଅଫ ଅର୍ବାନାଇଜେସନ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଯୋଉ ଯୋଉ ସହରର ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ସେଇଭଳି କିଭଳି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ସୂତା କଳ ଯୋଉ ସୁରଟରେ ଅଛି ଗୁଜୁରାଟରେ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ବିକାଶ ହୋଇଥିଲା, ଯୋଉଠିକି ଆମେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶାର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଏଭଳି ଆମର ଅଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଠାରେ କି ଯୁବାପିଢ଼ି ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆଗରୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ବା ଜମିରେ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ବା ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ ନିଜର ଜୀବନ ଏବଂ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଆମର ମାଇଗ୍ରେଟ ହୋଇ ବା ବିସ୍ଥାପିତ ହୋଇ କିଭଳି ଭାବେ ଯାଇ ସୁରଟର ଯୋଉ ସୂତା କଳ ଅଛି ବା ଯୋଉ
ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଅଛି ସେଠି ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ନିଜର ଶ୍ରମକୁ ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସେମାନେ ଚାଷ ତାଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜମିର ପରିମାଣ କମ୍ ଏବଂ ଘରରେ ଲୋକଙ୍କର ବା ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାହା କେବଳ ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଚାଷ ଜମିରୁ ପୂରଣ ହେଇପାରୁନି ତେଣୁ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ ଯେଉଁ ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ସେକ୍ଟର୍ସ ଅଛି ବା ଯେଉଁ ଆମର କାରଖାନା ହେଲା ବା ଯେଉଁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହେଲା ସେଠାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ ନିଜକୁ ଯାଇ ନିୟୋଜିତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଷ୍ଟେଜରେ ବା ଏ ଯେଉଁ ସୋପାନରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଆମର ପଲିଟିକାଲ ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସୋସିଆଲ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଏବଂ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ସଂସ୍ଥା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଏମର୍ଜ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ଆମର ଶିଳ୍ପର ଯେଉଁ ବିକାଶ ବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ ଯେଉଁ ହେଉଛି ତାର ବିକାଶରେ କିଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ ଅନେକ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଏହି ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ ରହିଲା ଏହି ଷ୍ଟେଜରେ କିଛି ଯେଉଁ ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ଇକୋନୋମିକ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ରହିଛି ଏହିଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ବିକଶିତ ହୋଇଥାଏ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ବା ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ହୋଇନଥାଏ ଯଦି ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଶର ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଯେଉଁମାନେ ଏହି ସୋପାନରେ ଯେତେବେଳେ ରସ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସେହି ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସୋପାନରେ ଅଛନ୍ତି ସେହି ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ ଚାଇନା ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆର ଚୀନ ଏବଂ ଭାରତର ଯଦି ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ଆମର ଅର୍ଥନୀତି ରହିଲା ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଶର ଏହି ଷ୍ଟେଜରେ ବା ଏହି ସୋପାନରେ ଏହି ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଡାଇଭର୍ସିଫାଇ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି ବା ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଆଗରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ ଥିଲା ଯାହା ଆମେ ପୂର୍ବ ଷ୍ଟେଜରେ ବା ପୂର୍ବ ସୋପାନରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଅଛି ବା ଇକୋନୋମିକ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଅଛି ତାହାରି ଉପରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଦେଶ ବିକାଶ ପଥରେ ଆଗେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏହି ଷ୍ଟେଜରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଅନେକ ସେଇଭଳି ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି ବା ସେକ୍ଟର୍ସ ରହିଛି ତାହା ଉପରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା ବିକାଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଯେ ଯେଉଁ ଆମର ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକାଲ ଇନୋଭେସନ ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉଦ୍ଭାବନ ରହିଛି ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁ ଆମର ଶିଳ୍ପପତି ରହିଲେ ବା ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲିଷ୍ଟ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ ଯେ ସେମାନେ କିଭଳି ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିବେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଯେ ଯେଉଁ ଆମର ୱାର୍କର୍ସ ରହିଲେ ବା ଶ୍ରମିକମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ବହୁତ ଏହି ସମୟରେ ନିଜର ସ୍ପେଶାଲାଇଜେସନ ଏବଂ ସ୍କିଲ୍କୁ ବହୁତ ବିକଶିତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନ ହେଉଛି ଷ୍ଟେଜ 5 ଏହି ଷ୍ଟେଜରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଏହି ଷ୍ଟେଜକୁ ରସ୍ତ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏଜ୍ ଅଫ୍ ହାଇ ମାସ୍ କଞ୍ଜମ୍ପସନ ହାଇ ମାସ୍ କଞ୍ଜମ୍ପସନ ମାନେ କଞ୍ଜମ୍ପସନର ଅର୍ଥ ହେଲା ଉପଭୋଗ ଆମେ ସବୁ ଜାଣୁ ଗୋଟେ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଖାଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବସ୍ତ୍ର ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ପିନ୍ଧିଥାଉ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ମୋଟର କାର ହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଚଲାଇଥାଉ ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଉପଭୋଗ କରିଥାଉ ଯେକୌଣସି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ଏହି ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜ ଆସିଲା ବା ଏଇ ଯେଉଁ ସୋପାନ ଆସିଲା ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଯେଉଁ ଇଏ ରହିଛି ଯେଉଁ ଆମେ ଯେଉଁ କହୁ ପ୍ରପୋର୍ସନ୍ ରହିଛି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରନ୍ତି ଅଧିକ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି ଏହାର ପରିମାଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଥାଏ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଗୋଟେ ଫେଜ୍ ଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ବା ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ ସୋପାନ ଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ କି କିଛି ଦେଶ ଉତ୍ପାଦନଟି ଅଧିକ ଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର ଉପଭୋଗ ଅଛି ବା ଯେଉଁ କନଜମ୍ପସନ୍ ରହିଛି ଏହା କିଭଳି କମ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଜଟି ରହିଛି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଏହି ଷ୍ଟେଜରେ ଯେଉଁ ଆମର ଉପଭୋଗ କରିବାର ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଗ୍ରହ ଏହା ବଢ଼ି ଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ରସ୍ତ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ ବା ଯେଉଁ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିକଶିତ ଦେଶ ରହିଲେ ଆମର ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ୟୁରୋପ ରହିଲେ ବା ଆମର ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପର କେତେ ଦେଶ ରହିଲେ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ଆମର ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ବା ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ରହିଲା କିମ୍ବା ଆମର ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ଯେଉଁ ୟୁରୋପର ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଶ ରହିଲା ଏମାନେ
ଏହି ଯେଉଁ ସୋପାନ ଅଲରେଡ଼ି ଏହି ସୋପାନରେ ଅଲରେଡ଼ି ସେମାନେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ଆମର ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ଇକୋନୋମିକ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ସବୁ ରହିଛି ଏଇ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ, ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ ଏହି ଫେଜ୍ରେ ଯେଉଁ କନଜ୍ୟୁମରିଜିମ୍ ବା ଯେଉଁ ଆମର ଲୋକମାନେ ଯେତିକି ଉପଭୋଗ କରିବା ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଆମର ବଜାରରୁ କ୍ରୟ କରି ଯେତେ ଅଧିକ ବସ୍ତୁ ବା ଗୁଡ୍ସ କ୍ରୟ କରି ସେମାନେ କନଜ୍ୟୁମ୍ କରିବେ ବା ଉପଭୋଗ କରିବେ ବା ବ୍ୟବହାର କରିବେ, ଏହାଦ୍ୱାରା ଇକୋନୋମି ସେତେ ବା ଅର୍ଥନୀତି ସେତେ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଏହାପରେ ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେଉଁ ଆମର ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍କଲାର ଥିଲେ, ଖାଲି ତ ରସ୍ତୋ ଏକମାତ୍ର ସ୍କଲାର ନଥିଲେ ବା ଏକମାତ୍ର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଥଟ୍ ରହିଛି ତାର ପ୍ରବକ୍ତା ନଥିଲେ, ବରଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍କଲାର ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ ଆମର ଆଲେକ୍ସ ଇଂକିଲ୍ସ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଲେକ୍ସ ଇଂକିଲ୍ସକୁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଭାବେ ଜାଣୁ। ସିଏ ଏକ ଯେଉଁ ଆମର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଭିତରୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାମ ଅଛି ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସନ୍ଦର୍ଭ ରହିଛି ଯେଉଁ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ୍ ଉପରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସନ୍ଦର୍ଭଟି ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଯେଉଁ ଆମର ଆମେରିକାନ୍ ଜର୍ନାଲ୍ ଅଫ୍ ସୋସିଓଲୋଜିରେ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସେ ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ ଲେଖିଥିଲେ, ସେ ଆର୍ଟିକଲର ଟାଇଟଲ୍ ଥିଲା ହାଉ ଟୁ ମେକ୍ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ମଡର୍ଣ୍ଣ, ବା ଗୋଟିଏ ମଣିଷକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଆମେ ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିବା। ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସିଏ ସେଠାରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଉନ୍ନତ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ବା ଯେଉଁ ଆମର ଡେଭଲପ୍ ନେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ବା ବିକଶିତ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା, ସେଠାକାର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏତେ ଆଧୁନିକ ବା ମଡର୍ଣ୍ଣ। ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କହିଥିଲେ। ସେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ହେଲା ଯେଉଁ ଆମର ଗୋଟିଏ ହେଲା ତା ଭିତରୁ ଯେଉଁ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ, ଯେଉଁ ସବୁଠୁ ମୁଖ୍ୟ ବସ୍ତୁଟି ହେଲା ଯେ ଆକ୍ସେପ୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଇନୋଭେସନ୍। ଯେଉଁ ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯେଉଁ ଆମର ଉଦ୍ଭାବନ ସବୁ ହେଉଛି ବା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଇନୋଭେସନ୍ ହେଉଛି, ଏହାକୁ ଆମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ କଲଚର୍ ଅଛି, ଯେଉଁ ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ଆମର ପୁରାଣ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ଅଛି, ଏହାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକତା ରହିଛି ତାକୁ କେବେ ହେଲେ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହାକୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ଼ ବା ଯେଉଁ ଅନୁନ୍ନତ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଏହି ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି, ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉଦ୍ଭାବନ ରହିଛି, ଏ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉଦ୍ଭାବନକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବା ଆପଣେଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ମଝିରେ ପ୍ରାଚୀର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏବଂ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଲୋକମାନେ ଯଦିଓ ଅନେକ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯଦିଓ ଯେଉଁ ଅନୁନ୍ନତ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲେ ବା ଯେଉଁ ପଛୁଆ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲେ, ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଗତି ହେଇଛି ବା ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହେଇଛି ଇନୋଭେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ବା ଉଦ୍ଭାବନ ଦ୍ୱାରା, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ତାର ସେ ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ବା ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ବା ସମାଧାନ ଅଛି, ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ତାର ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ଅର୍ଥୋଡକ୍ସି ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ ଯେଉଁ ଜଟିଳତା ରହିଛି ଗୋଟେ ସମାଜରେ, ଏହା ଲୋକକୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ବା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷକୁ ସବୁବେଳେ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥାଏ ନିଜର ସାଂସ୍କୃତିକ ଯେଉଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ବିଲିଫ୍, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା। ଏବଂ ସିଏ କେବେ ହେଲେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଯେଉଁ ସମାଧାନ ରହିଛି ତାକୁ ଆପଣେଇ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଆଲେକ୍ସ ଇଂକିଲ୍ସଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲେ ସେମାନେ ଅନୁନ୍ନତ ଏବଂ ଅବିକଶିତ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯେଉଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଉନ୍ନତ ଦେଶର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ଥାଏ, ସେହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଅନୁନ୍ନତ ଦେଶର ଲୋକମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଶିଖାଇବା ଦରକାର। ତେଣୁ ସେଇ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଶିଖିଲେ ହିଁ ସେମାନେ ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ। ଏହାପରେ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ସ୍କଲାର ଥିଲେ ଯାହାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ ମାକ୍ମିଲାନ୍, ଏବଂ ସିଏ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଥିଓରି ସେ ଦେଇଥିଲେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମୋଟିଭେସନ୍। ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ସିଏ ତାଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯେ ଜଣକୁ ସବୁବେଳେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବା ଦରକାର, ଜଣକୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ କହିବା ଦରକାର ଯେ ତ ଏଇ ଯେଉଁ କାମଟି କଲେ ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପଲିସି ଆଣିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟି ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଗୋଟେ ଯେଉଁ
ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ରହିଲେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବା ଦରକାର ବା ସବୁବେଳେ ତାକୁ ଆମେ ସାହସ ଦେବା ଦରକାର ଯେ ତମେ ଯଦି ଏଇ କାମଟି କରିବ ତାକୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଦେଶର ବିକାଶ ହେଇପାରିବ କିମ୍ବା ତମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବିକାଶ ହେଇପାରିବ। ଏବଂ ଯଦି ବିକାଶ ଜଣେ କରୁଛି ବା ଜଣେ ନିଜର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛି ବା ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଗତି କରୁଛି ତାକୁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟେଟ୍ କିଛି ଇନସେଣ୍ଟିଭ ଦେବା ଦରକାର ବା ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଆୱାର୍ଡ ହଉ ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେବା ଦରକାର। ତା ଦ୍ୱାରା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କୁ ସେ ଆହୁରି ମୋଟିଭେଟ୍ ହବ ବା ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହବ ବିକାଶର ଯେଉଁ ଆମର ଧାରା ଅଛି ତା ଦେହରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ। এইଭଳି ଭାବେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍କଲାର ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଆଧୁନିକୀକରଣ ବା ଯେଉଁ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ଥିଓରି ରହିଛି ଏଥିରେ ନିଜର ଯୋଗଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଜର ଯୋଗଦାନ ଦେଇ କିଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଥଟ୍ ରହିଛି ତାକୁ କିଭଳି ଭାବେ ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଗବେଷଣା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରକାଶିତ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଆମର ଅନ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍କଲାର ରହିଲେ ବା ଅନ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆମର ରହିଛି ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ତାର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ସ୍କଲାର ରହିଲେ ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ଥିଓରି ରହିଛି ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମାଲୋଚନା କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ସ୍କୁଲ ରହିଲା ଏ ସ୍କୁଲର ସ୍କଲାର ମାନେ ବହୁତ ଏଥନୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ ଥିଲେ। ଏଥନୋସେଣ୍ଟ୍ରିକର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବୋପରେ ବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ତାଙ୍କର ସବୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ବା ଅନ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଲା ବା ଅନ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହିଲା ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ରହିଲା ବା ଯେଉଁ କଲଚର ରହିଲା ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ନ୍ୟୁନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ସମାଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସବୁବେଳେ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ରହିଲା ବା ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଭ୍ୟାଲୁଜ ରହିଲା ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଲଚର ରହିଲା ଏହା ହିଁ ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚରେ ଏବଂ ଏହା ହିଁ ସବୁଠୁ ଭଲ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଯେଉଁ ସ୍କଲାର ମାନେ ରହିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସମାଲୋଚନା କଲେ ଯେଉଁ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଥଟ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ତାଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଏ ଯେଉଁ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଥଟ୍ର ଯେଉଁ ରହିଲେ ସ୍କଲାର ମାନେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଏତେ ଏଥନୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ ଥିଲେ ବା ନିଜର କଲଚରକୁ ସେମାନେ କଲଚର ଦ୍ୱାରା ଏତେ ବାୟାସ ଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଅନୁନ୍ନତ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି ବା ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ସେ ଯେଉଁ ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଗରିବ କାରଣ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଖରାପ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଦେଶ ଗରିବ କାରଣ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବାର ବା ଜଏଣ୍ଟ ଫ୍ୟାମିଲି ବା ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି, ଅଧିକ ଖାଉଛନ୍ତି, ଅଧିକ ବ୍ୟୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ତାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦିଓ ସେମାନେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଯେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଉନ୍ନତ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଶ ଅନୁନ୍ନତ ରହିଯାଇଛି ଏବଂ ଅନୁନ୍ନତର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବଢ଼ୁଥିବା ଯେଉଁ ଅସମାନତା ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଅସମାନତା ଯେଉଁ ଅଛି ଇନିକ୍ୱାଲିଟି ତା ଉପରେ କେବେ ହେଲେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇନଥିଲେ। ଏବଂ ଯଦି କୁହାଯାଏ ଯେ ସବୁଠୁ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ହାର୍ସ କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ ବା ସବୁଠୁ ବାଧିବା ଭଳି ଯେଉଁ ଆମର ସମାଲୋଚନା ଥିଲା ବା ତର୍କ ଥିଲା ଏମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯେ ଏଠାରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଥିଓରିଟି ଥିଲା ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ଥିଓରି ଏହା ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ନଥିଲା ବା ଅନବାୟସ ନଥିଲା ବରଂ ଏହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଯେଉଁ ଆମର ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଛି ତାକୁ ଏହା ପ୍ରମୋଟ କରୁଥିଲା। ଏବଂ ଏହାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସମାଲୋଚକ ମାନେ ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଏ ସମାଲୋଚକ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ସ୍କୁଲର ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଆମେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ସମାଲୋଚନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଥଟ୍ରୁ ଏବଂ ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ସେମାନେ କିଛି ନୂଆ ଦିଗନ୍ତ ଦେଇଥିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଡିବେଟ୍ ବା ଯେଉଁ ଆମର ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବା ବିକାଶର ଧାରାକୁ ନେଇ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଏ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲଟି ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ସ୍କୁଲ ପରେ ଆସିଲା ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲଟି ଆସିଲା ଏହାର ନାଁ ହେଉଛି ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି ସ୍କୁଲର ଯେଉଁ ଥିଓରିଷ୍ଟ ମାନେ ଥିଲେ ବା ଯେଉଁ ଆଲୋଚକ ମାନେ ଥିଲେ ଏମାନେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯେ
जो मॉडर्नाइजेशन स्कूल ऑफ थॉट रहिला या किभଳି भाबे गोटे एकपाखिया आलोचना करथिला एवं जो एकपाखिया आलोचना करथिला ए हेले से माने किभଳି भाबे भूली जाइथिले जे आज जदि जो ब्रिटेन विकसित यह केवल तार जो आमर रहिथिला कॉलोनियलिज्म द्वारा विकसित एवं यही देश गुड़िक जो कॉलोनाइजर माने थिले बा जो ए जो देश गुड़िक थिले से माने किभଳି भाबे जो अनुन्नत जहाकू से माने वर्तमान अनुन्नत देश कहउचंदी से अनुन्नत देश को लुंठन करी बा से देशर जो हमर रहिला नेचुरल रिसोर्सेस रहिला बा तांकर जो इकोनॉमी रहिला जो आर्थिक परिस्थिति बा जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो गुड़िक रहिथिला बा हमर खनिज जात द्रव्यटू आरंभ करी मूल्यवान धातुटू आरंभ करी एगुड़िक किभଳି भाबे से माने लुंठन करथिले एवं जो दीर्घ वर्ष धरी से माने तांकर जो आमर कहा जाए जो डोमिनेट कर रखिथिले बा शोषण कर रखिथिले जो देश गुड़िक जो अनुन्नत देश गुड़िक तेणु से ही ये देश गुड़िक गरीब हो जाइछन्ति बा दारिद्र्य रे घांटी होचन्ति एवं तांकर कहिबा अनुଯାयी से जो डिपेंडेंसी स्कूल ऑफ थॉट रो जो प्रवक्ता माने थिले बा जो आलोचक माने थिले तांकर स्कॉलर माने थिले से मानकर कहिबा अनुଯାयी जे गोटे समय एभଳି भाବରେ ଆସିଲା जे जो देश माने थिले तांकर निजर जो लोकल रिक्वायरमेंट अछि बा जो आंचलिक आवश्यकता रही लोक मानकर ताकू छाड़ी से माने जो विकसित देश गुड़िक रहिले बा जो कॉलोनाइजर माने रहिले तांको पई किभଳି भाबे कॉफी प्रोडक्शन बा उत्पादन कले किभଳି भाबे चा उत्पादन कले कोकोआ उत्पादन कले एवं से माने किंतु प्रति बदल रे से माने जतले खाद्य शस्यर आमदानी कले विदेश रु सेति पई तांको टैक्स दवा पई पड़थिला एवं अनेक क्षेत्र से जो खाद्य शस्य गुड़िक पाइथिले ता निकृष्ट क्वालिटी रे थिला बा मानर थिला एवं ताकू मध्य से माने गोटे एड बा गोटे दान हिसाब रे ग्रहण करुथिले एवं जदि देखा जाए जो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हैला यह द्वारा अनेक समय रे जो हमर मरुड़ी देखा देला यह द्वारा खाद्य जो हमर ब्रिटिश गवर्नमेंट थिला से माने ताकर निजर जो इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट रही जेमती हमर तुला हैला किंबा जहाँ हम आलोचना कले आगु कॉफी हैला कि टी हैला यार जो आवश्यकता रही ताकू पूरण करने से माने किभଳି भाबे भारत रे हमर कमर्शियल एग्रीकल्चर बा जो व्यापारिक जो हमर कृषि रो प्रचार करथिले एवं ता पई इंसेंटिव देथिले या द्वारा कृषक माने अधिक लाभ आशारे तार परिणति को बा जो हमर आर फ्यूचर कॉन्सिक्वेंसेस रही बा जो आगामी परिणति कौन हो या न देखी न जाने से जो लाभजनित कृषि रे निजको नियोजित करथिले किंतु एहा द्वारा हमर अनेक समय देखा जायछि फूड स्कार्सिटी हिछि बा खाद्य शस्यर अभाव देखा देछि जो हमर बेंगल फेमिन हैला एहा तार जो हमर परिणाम थिला ऐतिहासिक माने सब बेले हम जे देखिबा हमर रहिले अनेक गुड़ी ऐतिहासिक रहिले जो माने ए ब्रिटिश गवर्नमेंट रो ए पॉलिसी को समालोचना करचंती जदि देखा जाए ए जो देश गुड़ी को ए जो थियोरिस्ट माने रहिले एजी फ्रांक होंतु पॉल बैरन होंतु बा समीर अमीन होंतु एमानकर कहिबा अनुଯାयी ए देश गुड़ी को आज विकसित नुहंती कारण से माने दीर्घ दिन धरी जो हमर कॉलोनाइजर रहिले ब्रिटिश होंतु पर्तुगीज होंतु एमानक द्वारा शोषण शिकार होबा द्वारा एमानकर अर्थनीति आज अर्थनीतिक मेरुदंड भांगी जाइए कारण एमाने दीर्घ दिन धरी शोषण शिकार होती एणु तांको जदि आमे कहिबा जे से माने आज पछुआ कारण तांकर संस्कृति पाई बा कारण तांकर जो सांस्कृतिक बैकवर्डनेस बा कल्चरल ऑर्थोडॉक्सी पाई किंबा तांकर जो नॉन साइंटिफिक माइंडसेट रही से माने विज्ञान को केबे हेले वैज्ञानिक जो उद्भावन रही ताको आपणाउ नाहंती यह संपूर्ण भाव भूल हम कारण आम सब डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट मानकर कहवा अनुଯାयी आम सब गोटे कथा मन रखा दरकार जे आम आज उन्नत बा जो ये जो विकसित देश गुड़ी कहते आम आज उन्नत से उन्नतिर कारण तमर जो उन्नतिर जो मार्ग ताहा नुहे बर तमें ये जो ये देश गुड़िक मुख्यतः भाव जो अनुन्नत देश गुड़िक आर्थिक क्षेत्र में शोषण कर निज विकसित होती एवं यही देश गुड़िक जो आमर विकासर जो पथ रही जो जो डेवलपमेंट कोर्स रही से बाहर कर देइछन्ती
ଆଉ ଯଦି ଦେଖିବା ଯୋଉ ଏଜି ଫ୍ରାଙ୍କର ସନ୍ଦର୍ଭଟି ଥିଲା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଅଣ୍ଡର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ତା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ଏବଂ ସମୀର ଆମିନଙ୍କର ଯୋଉ କନସେପ୍ଟ ଥିଲା ଅନଇଭେନ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, କିଭଳି ଭାବେ ଯୋଉ ଆମର ଅ, ବିକାଶ ରହିଛି ଏହା କିଭଳି ଭାବେ ଅସମାନ ବା ଅନଇଭେନ୍, ଏହାକୁ ନେଇ ସେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏଜି ଫ୍ରାଙ୍କର ଯୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଅଣ୍ଡର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ସେ କିଭଳି ଭାବେ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟର ଆଉ ମେଟ୍ରୋପଲିଆନ ସାଟେଲାଇଟକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ବା ଯୋଉ ସେଣ୍ଟର ପେରିଫେରି ଏହି ବିଷୟ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଆସିଥିଲା ଆଉ ଏକ ଥିଓରି ଯାହାକୁ ଆମେ ଜାଣୁ ୱାର୍ଲଡ ସିଷ୍ଟମ ଥିଓରି। ଯଦି ଦେଖିବା ଏହା ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଆମର ଇମାନୁଏଲ ୱାଲରଷ୍ଟାଇନ। ଏବଂ ତାଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯେ ଅ, ଯୋଉ ଆମର ଅ, ଅ, ଆ- ଯୋଉ ନିର୍ଭରତା ରହିଛି ଦେଶମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ନିର୍ଭରତା ରହିଛି ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ପୃଥିବୀରେ, ଏବଂ ଏହାର ଯୋଉ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦେଶ ରହିଛି, ଏଇ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ରହିଛି, এই ନିର୍ଭରଶୀଳତାରେ ମଧ୍ୟ ଅସମାନତା ଏବଂ ଶୋଷଣ ଯୋଉ ଜିନିଷ ରହିଛି, ଆମର ଏକ୍ସପ୍ଲୋଟେସନ ତାହା ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ତିନୋଟି କାଟାଗୋରୀରେ ସବୁ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭାଜିତ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ହେଲା, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସେ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ପେରିଫେରି, ସେମି ପେରିଫେରି ଏବଂ କୋର, ଏଇ ତିନୋଟି କାଟାଗୋରୀରେ ଡିଭାଇଡ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସୋପାନରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସୋପାନକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପେରିଫେରିରୁ ସେମି ପେରିଫେରିକି ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମି ପେରିଫେରିରୁ କିଭଳି ଭାବେ କୋରକୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯୋଉ ଥିଓରିଷ୍ଟ ମୁଖ୍ୟତଃ ମାନେ ଥିଲେ, ଏ ଯୋଉ ଥିଓରିଷ୍ଟ ମାନେ ଥିଲେ, ଏଇ ଥିଓରିଷ୍ଟ ମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ଯୋଉ ଆମର ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, এই ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଆଲୋଚନାରେ କିଭଳି ଭାବେ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଯେତେ ଥିଓରିଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଛେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ସ୍କୁଲ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଥିଲା ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି ସ୍କୁଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ସ୍କୁଲ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ ଆକାଡେମିକ କନଫ୍ଲିକ୍ଟ ଥିଲା ବା ଯୋଉ ତର୍କ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଯୋଉ ହେଇଥିଲା, ଏହା ବହୁତ ଭାବରେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟେନ୍ସ ଥିଲା। ଏହାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏହା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଏହି ଯୋଉ ଡିବେଟ ବା ଯୋଉ ଆଲୋଚନା ଏବଂ ଯୋଉ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ଅଫ ଥଟ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲ ଅଫ ଥଟ୍ର ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ବାରମ୍ବାର ଖଣ୍ଡନ କରିବା, ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ସେମାନେ ସବୁ ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି ସ୍ପେସିଫିକ କେସ୍ ଷ୍ଟଡିଜ ନେଇଥିଲେ ବା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଶକୁ ନେଇ ସେମାନେ ନିଜର ଗବେଷଣା କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରେଜଲ୍ଟ ଥିଲା, ଏହା ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି ସ୍କୁଲକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି ସ୍କୁଲ କିଭଳି ଭାବେ ଯୋଉ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ସ୍କୁଲ ଅଫ ଥଟ୍ ରହିଲା ତାକୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲା। କାରଣ କହିଥିଲା ଯେ ଯୋଉ ସ୍କଲାର ମାନେ ରହିଲେ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ ଏଥନୋସେଣ୍ଟ୍ରିକ ଥିଲେ, ସେମାନେ ନିଜର ସଂସ୍କୃତିକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇ ଯୋଉ ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ବା ଯୋଉ ଅନୁନ୍ନତ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ସଂସ୍କୃତିକୁ କିଭଳି ଭାବେ ସମାଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଠିକ ନୁହେଁ। ଏବଂ ଯୋଉ ଆର୍ଥିକ ଆମର ବ୍ୟାକୱାର୍ଡନେସ୍ ରହିଛି ବା ଇକୋନୋମିକ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡନେସ୍ ରହିଛି, ଏହା କିଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ଆମର ଯୋଉ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଜଡ଼ିତ, ତାହାକୁ କେବଳ ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆମେ ବ୍ଲେମ କରିବା, ଗୋଟେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସମାଲୋଚନା କରିବା ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଯୋଉ ଇକୋନୋମିକ ଅଣ୍ଡର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଭୁଲ। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ କଲୋନିଆଲିଜିମ କନସେପ୍ଟକୁ ସେମାନେ ହାଇଲାଇଟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ଯୋଉ ଶୋଷଣ କରିଥିଲା ବା ଯୋଉ ଉପନିଷେଧ ଯୋଉ ଆମର ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯୋଉ କଲୋନିଆଲିଜିମ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ଶୋଷଣ କରାଯାଇଥିଲା, ତାହା ଏହି ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଉ ବିକାଶର ଧାରାରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନେ ପଛୁଆ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ଆମର ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରହିଛି ବା ସାମାଜିକ ବିକାଶ ରହିଛି, ଏହାକୁ ଆମେ କୋଉଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ କରାଯାଇ ପାରିବ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ଏବଂ ଯୋଉ ବିକାଶର ପ୍ରକ୍ରିୟା ରହିଛି ଏହା କିଭଳି ଭାବେ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ଯଦି ଆମେ ଭାରତର ଉଦାହରଣ ନେବା ବା ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେବା, ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବେ ଏହା 5 ପ୍ରକାର କରାଯାଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଟପ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ ଟପ୍ ଡାଉନ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ କହୁ। ଟପ୍ ଡାଉନ୍ ଆପ୍ରୋଚରେ କ'ଣ କରାଯାଏ ନା, ଯୋଉ ଆମର ସରକାର ରହିଲେ ବା କିମ୍ବା କୌଣସି କମିଟି ରହିଲା ବା କୌଣସି ଆମର ପଲିସି ମେକର୍ସ ରହିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି ବା ଯୋଜନା ଯେଉଁମାନେ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ଆମର ପ୍ଲାନର ରହିଲେ ବା ଯେଉଁମାନେ
ଯୋଜନା ତିଆରି କରନ୍ତି ସେଇମାନେ ବସିକି ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେଠାରେ ଯେଉଁ ଆମର ବଟମ୍ ଲେବୁଲରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ରହିଲେ, ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ଜନତା ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ହୋଇନଥାଏ ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ ଆସିଲା, ମନେ କରନ୍ତୁ ପଭର୍ଟି ଏରାଡିକେସନ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆମର, ତାହା କିଭଳି ଭାବେ ଗୋଟେ ଟପ୍ ଡାଉନ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଥିଲା। ଯେଉଁ ଆମର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଫର୍ମ ମେଜର୍ସ ଆସିଥିଲା ତାହା କିଭଳି ଟପ୍ ଡାଉନ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବା ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାପରେ ଆମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଏହାପରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ବଟମ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି, ବଟମ୍ ଅପ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଗୋଟେ ଆସିଲା। ବଟମ୍ ଅପ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ରେ କ'ଣ କରାଗଲା ନା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବା ଯେଉଁ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେଭେଲର ଲୋକମାନେ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମିଳିତ କରାଗଲା ଆମର ଯେଉଁ ବିକାଶର ଧାରାରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ବିକାଶର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଗଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେକୌଣସି ପଲିସି ହେଲା ବା ପ୍ଲାନ୍ ହେଲା ସେମାନଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଉଥିଲା ଯେ ତମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ପ୍ଲାନ୍ଟା ଆଣିବା ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳର ବାସୀ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ କିମ୍ବା କ'ଣ କ୍ଷତି ହେବ ଏହା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଏ। ଆଲୋଚନାରେ ତାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆମର ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁ ବିସ୍ଥାପନ ବିରୋଧୀ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟମଗିରିରେ, ସେଠାରେ କିଭଳି ଭାବେ ଆମର ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରହିଛନ୍ତି ସେ କିଭଳି ଭାବେ କହିଲେ ଯେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସବୁବେଳେ ବଟମ୍ ଅପ୍ ମଡେଲ ଫଲୋ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଦରକାର। ସେ ଯେଉଁ ଲୋକାଲିଟିର ଲୋକମାନେ ରହିଲେ ବା ସେ ଯେଉଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କର ନିହାତି ଆମେ ଓପିନିଅନ୍ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ରହିଛି ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ରହିଛି ତାକୁ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସେମାନେ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିକାଶ ଏ ଯେଉଁ କାରଖାନା ସ୍ଥାପନା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିକାଶ ବା ସେମାନେ ବିକଶିତ ହୋଇପାରିବେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ବିକଶିତ ହୋଇପାରିବ, ତେଣୁ ତାହେଲେ ଯାଇ ତମେ ଆମର ସରକାର ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟଟିକୁ ବା ଏ ଯେଉଁ କାରଖାନାଟିକୁ ସ୍ଥାପନା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ୍ତବ୍ୟ ନିଆଗଲା ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନିଆଗଲା, ଏଥିରୁ ଜଣାଗଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିକାଶ କହିଲେ ଏ ଯେଉଁ କାରଖାନା କଳକାରଖାନାର ସ୍ଥାପନା ବିକାଶ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବିକାଶର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ଅଲଗା ରହିଛି। ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ କଳକାରଖାନା ସ୍ଥାପନା ନକରି ଆପଣ ହୁଏତ ଯଦି ଆମକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ କାହିଁକି ଆମକୁ ଭଲ ଏଜୁକେସନ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଭଲ ହେଲ୍ଥ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଭଲ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଘାଟର ଉନ୍ନତି କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇସବୁ କଥାକୁ ନେଇ ଯେତେବେଳେ ତର୍ଜମା ହେଲା, ଯେଉଁ ବଟମ୍ ଡାଉନ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ଆମର କମନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ରହିଲେ ବା ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ରହିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନ୍ ଆଉ ପଲିସିସ୍ ଆମର ହେଉଛି ବା ଯୋଜନା ହେଉଛି ଲାଗୁ କରାଯିବ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେଉଁ ନୂଆ ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମର ଗ୍ରାମ ସଭାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯେଉଁ ବଟମ୍ ଅପ୍ ଆପ୍ରୋଚ୍ ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ଭାବେ ବିକାଶ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁ ସେକ୍ଟରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ରହିଲା, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସେକ୍ଟର ବା ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମର ବିଷୟ ରହିଲା ତାହା ଉପରେ କିଭଳି ଭାବେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଭାରି ଗୋଟିଏ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁ ଗୋଟେ ସେକ୍ଟର ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେଇଥାଏ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଲିସି ଆସିଥାଏ, ଯେଭଳି ଭାବେ ଆମକୁ ଯେ ଏଜୁକେସନ୍ ସେକ୍ଟର ବା ଶିକ୍ଷା ଆମର ବିଭାଗ ଯେଉଁ ରହିଲା, ତେଣୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଲିସି ଆସିଥାଏ କେବଳ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁ ସେକ୍ଟରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆସେ, ଏ ସେକ୍ଟରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମୁଖ୍ୟତଃ ତର୍ଜମା କରାଯାଏ ଯେ କୌଣସି କେଉଁ ଗୋଟିଏ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଯେଉଁଟା ପଛୁଆ ରହିଛି, ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଆଗେଇବା। ତେଣୁ ଭାରି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ବା ଯେଉଁ ଆମର ବହୁତ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସେକ୍ଟରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ କରାଯାଇଥାଏ। ଗୋଟେ ଏରିଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଯାହା ଆମେ କହୁ, ଗୋଟିଏ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସେ ଯେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଷ୍ଟେଟ୍ର ନଜରକୁ ଆସେ କି ଗୋଟିଏ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଜାଗା ଅଛି ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେଠି ବିଜୁଳିର ସପ୍ଲାଏ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଏରିଆଟିକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ଆମର ସରକାର କିମ୍ବା ଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରାୟୋରିଟି ବେସିସ୍ରେ ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏରିଆଟିକୁ କିଭଳି ଭାବେ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ ଏରିଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କହିଥାଉ। ଆଉ ତାପରେ ହେଲା ଟାର୍ଗେଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ। ଟାର୍ଗେଟ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀ ଯେଉଁ ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍କୁଲ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲା, ତେଣୁ କିଭଳି ଭାବେ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ଯେଉଁ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ଗୋଟିଏ ଆମର ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଗବେଷଣା କରାଯାଇଥାଏ ଯେ ସେମାନେ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର କେଉଁ
ଜାତିର ଏବଂ କୋଉ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ତାହା ଉପରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ ଗ୍ରୁପ ଭାବେ ନିଆଯାଇ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବେ ପୁଣି ସ୍କୁଲକୁ ଫେରିବେ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ଆଉ ହେବନି ତା ଉପରେ କିଭଳି ସେମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବା ସରକାର ବା ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ ଯୋଉ ରହିଲା ସେ କିଭଳି ଭାବେ ଯୋଜନା ଆଣିଥାନ୍ତି। ଏହାପରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ଆମର ଭାରତର ବିକାଶର ଯୋଉ ଧାରା ରହିଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ପରେ ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ କୁହାଯାଏ ବା ମିକ୍ସଡ ଇକୋନୋମି କୁହାଯାଏ। ନେହେରୁଙ୍କର ଯୋଉ ବିକାଶର ଯୋଉ ଯୋଜନା ଥିଲା ତା ମୁଖ୍ୟତଃ ସେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲା ଆମର ଯୋଉ ରସିଆନ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ମଡେଲ ଦ୍ୱାରା। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଏହା ପରେ ଆମର କମ୍ୟୁନିଟି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସିଥିଲା, ଆମର ଯୋଉ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଫର୍ମ ପଲିସିଜ ଆସିଥିଲା, କୋଅପରେଟିଭ ମୁଭମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। କୋଅପରେଟିଭ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ କିଭଳି ଭାବେ ଆମର ଆର୍ଥିକ ଯୋଉ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ଚାଷ କାମରେ ଚାଷରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏହାପରେ ଆମର ଟାର୍ଗେଟ ଗ୍ରୁପ ପ୍ଲାନିଂ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆସିଥିଲା କିଭଳି ଭାବେ ଆମର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଇଣ୍ଡିଆର ଯୋଉ ଆମର ବା ଭାରତର ଯୋଉ ଆମର ବିକାଶର ଯୋଉ ରହିଛି ଆମର ଯାତ୍ରା, ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଥମେ ନେହେରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆମର ଯୋଉ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ପାଥରୁ ବା ଯୋଉ ଆମର ସିଏ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ ଆମର ଯୋଉ ରସିଆନ ଇକୋନୋମିକ ମଡେଲ, ରସିଆନ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମଡେଲ ଏବଂ ଯୋଉ ବିକାଶର ମଡେଲ ଥିଲା ଏବଂ ସେଇଥିରୁ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ଜଗତୀକରଣ ମଡେଲରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ। ତେଣୁ ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ଆମେ ଏଇଠି ଶେଷ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।